Exercise number 5, accounting equation style solve பண்ண போறோம். So in accounting equation asset is equal to liabilities. ரெண்டு liabilities இருக்கிற மாதிரி நான் காலத்தை ஓபன் பண்ணிக்கிறேன். Capital and liabilities. Okay. Capitalக்கு ஒரு column and liabilities, other liabilitiesக்கு ஒரு column வச்சுக்கலாம். Is equal to assets. We have n number of assets, அதனால we may have 4 or 5 columns like for assets. Assets is equivalent to capital plus liability is the accounting equation. Clear? Now, question number 1. Rakesh started business with capital of rupees 1,50,000, capital and cash. Okay. First part, capital 1,50,000 rupees for capital. Okay. And asset la ipo one open panna poren, adu cash. Enna varudho andha account open பண்ணிக்கிட்டே வரேன். Cash account. Okay. Capital being first case 1,50,000 rupees capital introduced. அப்ப capital ஒரு 1,50,000 சேரும், cashல ஒரு 1,50,000 சேரணும். So we did this. Deposited money with a bank, ரெண்டாவது. Okay. Deposited in bank. So value being 80,000 rupees. நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய cash balance 80,000 குறையும். அது இப்ப எந்த அசெட்ல போய்டும்? புது அக்கவுண்ட், அசெட் அக்கவுண்ட்னா பேங்க்ல போகுது. அங்க வந்து addable ஆயிடும். After this transaction, the accounting equation will be this way. Equation. Okay. Equation எவ்வளவு இருக்கு? பேங்க்ல 80, கேஷ்ல 70 and capital being 1,50,000. Capital being 1,50,000. Asset is equal to capital. It's over now. Third, purchased goods from Makesh and paid through credit card rupees 25,000. Purchased goods from Makesh கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க. Paid through credit card. Third one. So purchases, goods வந்துச்சுன்னா stock இல்லையா? So new item comes here, stock. இது ஒரு asset நமக்கு வருது. அத வேல்யூ எவ்வளோ? 25,000 rupees. கிரெடிட் கார்டு மூலமா கொடுத்தோம்னா அது பேங்க்ல இருந்து நமக்கு டிடெக்ட் ஆகுது. So I adjusted in the bank. After that, stock increases, bank decreases, no change in cash and capital. இப்பையும் வெரிஃபை பண்ணுங்க. This will be equivalent to this one. Asset should be equivalent to capital. So this is the equation after the third one. Okay. Fourth one. Sold goods costing rupees 10,000 to Mohan for rupees 14, who pays through debit card. Our debit card மூலமா கொடுக்கிறார். So sales. Goods costing 10,000, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் உடைய ஒர்த் 10,000 குறையும். அதுக்கு அவர் நமக்கு பேமெண்ட் பண்றார். அதுவும் டெபிட் கார்டு மூலமா நேர பேங்க் அக்கவுண்ட்ல போய்டும். எவ்வளவு பேமெண்ட் ஆகுதுன்னா 15,000 வருது. சரி 14,000 வருது பேங்க்ல. 4,000 எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா இட்ஸ் யுவர் கெயின், இஸ் மென்ட் ஃபார் த ஓனர். ஸோ அவருடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கிளியர்? ஐ ஹோப் ஸோ யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஸ்டாக் decreases, bank balance increases, no change in cash balance, and there is change in the capital by 4,000. So 1,54,000. Total போடுங்க. 70 plus 69, 1,39,000, 1,49,000, 1,54,000. Correct. So we got this. This is the equation after fourth one. Fifth one.
Commission received by check and deposited the same in the bank. Commission received. எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது? 2000 rupees. இன்கம்னா நீங்கள் இன்கமுக்கு தனியாக நம்ம அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம், ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம். இன்கமாக இருந்தால் கேபிட்டல் ஆட் ஆகும், எக்ஸ்பென்ஸ் இருந்தால் லெஸ் ஆகும். ஸோ இது இன்கம்க்குனால ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ரிசீவ்ட் by check and the check immediately deposited to the bank, அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிடுது இந்த அமௌண்ட். ஓகே, after this the equation will be 15,000, 71,000, 70,000, 1,56,000, 1,56,000. That's how we will get this value. 70 plus 71, 141 plus 15, 156, correct. This is the equation after the fifth one. Is it clear? Sixth one. Paid office rent through ECS. Paid office rent. ECS மூலமாக பே பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ வேல்யூ? 6,000 rupees. ரெண்ட் again எக்ஸ்பென்சஸ். ரெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னால் ஓனரோட அக்கௌண்ட்லேருந்து நம்ம லெஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது. எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தால் லெஸ் பண்ணுறீங்க, இன்கமாக இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணுறீங்க. இது எங்கே அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா ECSனா எலக்ட்ரானிக் கிளியரிங் சிஸ்டம். நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போய்டும்னு ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். அப்போ நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து லெஸ் ஆகிடுது. ஆஃப்டர் தேட் த பேலன்ஸ் வில் பி ஸ்டாக்கில் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை. பேங்க் பேலன்ஸ் பிகம் 65 அண்ட் கேஷ் பேலன்ஸ் இஸ் 70. 1,50,000 rupees-ஆக கேபிட்டல் இருக்குது. ஈக்குவேஷன் add assets should be equal to the liabilities. So equation clear? I hope so. Could not understand. Seventh one. Sold goods to Raman for rupees 15,000, of which 5,000 was received at once. Sold goods to Raman. Okay, Raman ta nama sales pandrom. Okay, sales, of which 5,000 was received. அப்போ 10,000 வரல. 10,000 வரலன்னா அவருடைய பேர் வரணும், டெட்டார். அவர் பேர் டெட்டார். ஸோ வி நவ் ஓப்பன் அ நியூ அக்கௌண்ட் கால் டெட்டார், ராமன் அக்கௌண்ட். சோல்டு குட்ஸ் டு ராமன் 15,000. எவ்வளோ மதிப்புள்ள குட்ஸ்ன்னு சொல்லலை. சேல்ஸ்ன்னு சொன்னால் காஸ்ட்டு தெரிஞ்சால் தான் இதை போட முடியும். காஸ்ட்டு கொடுக்கல, நான் அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, ஐ அஷ்யூம் தட் த காஸ்ட் பீயிங் 10,000 அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். ஐ அஷ்யூம் திஸ் பீயிங் 10,000. சார் இல்லைன்னா என்ன சார் பண்ணுறது? இல்லைன்னா போடுங்க. ப்ராஃபிட் இப்போ ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, கடைசி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகே, இயர் ரெண்டில் வந்து ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனில் கையில் எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. அந்த ஸ்டாக்கை வச்சு நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அரே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஐ அஷ்யூம் தட் தேர் இஸ் அ காஸ்ட் இருக்குன்னு அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ 10,000 மதிப்புள்ள ஸ்டாக் குறையும். ஓகே, அண்டு 15,000 ராமன் கொடுக்கணும். அதில் 5,000 கொடுத்துட்டார். ஆஃப் விச் 5,000 வாஸ் ரிசீவ்ட் அட் ஒன்ஸ். கேஷில் 5,000 வருது. இன்னொரு 10,000 அப்புறம் தரேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். டெட்டாஸில் 10,000 ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, 10,000 மதிப்புள்ளதுக்கு எனக்கு 15,000 வருதுன்னா 5,000 rupees எனக்கு கெயின். தட் கெயின் வில் பி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை சார், என்ன பண்ணலாம்? இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா நீங்கள் இங்கே -15 போடுவீங்க, இங்கே அந்த 5,000 டிடெக்ட் பண்ண மீன்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டீங்க, நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஸோ we are not able to identify the profit, right? So it is assumed. அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் அஷ்யூம் பண்ணலன்னா சார் என்ன பண்ணலாம்? இங்கே 15 வரும், அவ்வளோதான். 15 - 15 0 இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸ்டாக்கு 0 ஆகிடுமா அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அ காஸ்ட் வேல்யூ. அப்படி தான் இருந்திருக்க முடியும். அந்த அசம்ஷனில் நான் போடுறேன். ஸோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப்டர் திஸ் ஓகே, 10,000. 15,000 10,000 மதிப்பில் ஸ்டாக் போயிடுச்சுன்னா 5,000 இன்னும் ஸ்டாக் இருக்குது. 65,000 rupees. இது 75,000 rupees. ஓனருக்கு தர வேண்டிய வேல்யூ 1,55,000. ஆட் பண்ணுங்க. 65 + 5 70 80 1,55,000 கரெக்டாக இருக்குது. சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னே வச்சு போட்டாரா சார்? ஓகே, தென் 15,000 மதிப்பில் ஸ்டாக்கு 15,000 விற்றுட்டோம், நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ இது -15 ஆகிடும். அப்போ இது 0 ஆகிடும். இது சேர்க்க மாட்டோம். அப்போ இது 150 இருக்கும். கிளியர்? ஸோ அப்போ 10 + 65 + 75 150 = 150.
பட் இட் சீம்ஸ் டு பி இல்லாஜிக்கல் ஃபார் மீ. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து காஸ்ட் இருக்கிறதா அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். இது வரைக்கும் ஏர்லியர் இல்லஸ்ட்ரேஷன்லாம் காஸ்ட் சொல்லியிருந்தாங்க. சேல்ஸ்னு சொன்னால் பெட்டர் காஸ்ட் ஃபார் த குட்ஸ் சோல்டு கொடுத்தால் நம்ம இந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும். கிளியர்? காப்பி திஸ்.